So today's talk is mainly depends on the nature, the balance of life after death. So as a human being, we have a lot of confusions. So what will be our body will be happens after the death. So the soul will be outside, but what happens to a body? So that is the biggest question we are having in our mind. So where we are going to be solve all those kind of confusions whichever we are having regarding the what is the after end of life. Okay, can anyone tell what will be happen at the end of life? Means death. Will be death, end of life will be death, is the end of life. మనకి మరణం అనేది జీవితం యొక్క అంతమా? మరణం అనేది జీవితం యొక్క అంతమా? Say yes or no? No. Then how it is not a end of a life? So death is not a end of life. How it is not a end of life? How? Anyone? Can anyone tell that? How death is not a end of life? Is the death end of life? No, it is not. Death is not a end in nature. It is a transition. మరణం అనేది జీవితం యొక్క అంతం కాదు, అది కేవలం ఒక పరివర్తన మాత్రమే. ఆ పరివర్తన ఏ విధంగా జరుగుతుందనేది we are going to discuss. How it is a transmission. Then how the transmission will be happen. All these things that we are going to be discussed today. So in a human thinking, death feels like an end. So as per the human feelings, that we can feel death is an ending. But in nature, death is a process of transformation. Death అనేది మనకు ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో హ్యూమన్ మనం మానవులు ఏమనేసి అనుకుంటాం, మరణం వచ్చిందంటే జీవితం అంతమవుతుంది అనేసి అనుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ మనకి నేచర్ ఏం చెప్తుందంటే సో అది అంతం కాదు, ఇక్కడ పరివర్తన చెందుతుంది. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా అవుతుందన్నది let us look. Look that all the trees and leaves are falling down. So where it is going to be converted to the various sources. So if tree falls down, so that's also not the end. So if some animals dies in the forest, that's also not the end. So where it is going to be lead to transform into some other form. మనకి ఇంకో ఫామ్ లో లైఫ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. So here the workers are cleaning the all the scavenge. So all the waste, dead body waste, where the workers means రాబర్లు. సో రాబర్లు మనల్ని ఇవి క్లీన్ చేస్తారు. So where this kind of bacteria, fungi and all these kind of things will be going to decompose the matter. So here the matter means what is called the dead body or dead component and all these things. So from there it will be some bacteria after decomposing, then it will be create some soil and all these things. So the nutrients in the soil. So మనకి ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి సాయిల్ గా కన్వర్ట్ అయ్యేసి మీన్స్ ద fertile. So where the nutrients will be enriched so that it can be used to the grow of the plant and trees. So where the life will be continued. So life is a cyclical process. So life మనకి death తో end అవుతుంది అనేసి లేదు. Where it is a continues to be converted into the let us decode all these things in ecological process. So ecological process లో మనం death ని decode చేస్తే so here when a plant or animal or human body dies, it decomposes like bacteria, fungi, insects and worms. So they stop the body. So మనకి ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగస్ కానీ ఇన్సెక్ట్స్ కానీ worms అనేది మన బాడీని బ్రేక్ చేస్తుంది. So from there it starts the mutation of this complex organic matters becomes a simple substances. So మన బాడీ అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ ఉంది, అక్కడ మనకి సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో different cycles, nitrogen, phosphorus, carbon and
minerals are said to be soil and water. మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే సాయిల్ అండ్ వాటర్ కి వాట్ ఇస్ కాల్డ్ సో ఇక్కడ న్యూట్రియన్స్ ఫార్మేట్ లో మనకి ఈ డెడ్ బాడీ నుంచి సో వేర్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ ది సోర్సెస్ ఆఫ్ ద ఎన్రిచ్మెంట్ ఆఫ్ సాయిల్ విల్ బి వేర్ వి కెన్ బి అటైన్. మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే సాయిల్ ఎన్రిచ్ అవుతుంది. సో మనకి మరణం తర్వాత ఇవన్నీ వేస్ట్ అవుతాయి ఏంటనేసి అనుకోవచ్చు. సో నేచర్ స్టేట్స్ సో నథింగ్ ఈజ్ అ వేస్ట్. మనకి నేచర్ ప్రకారంగా ఏది వేస్ట్ కాదు, ప్రతి ఒక్కటి మళ్ళీ మనకి ఏమవుతుందంటే రీసైకిల్ అవుతుంది. దిస్ న్యూట్రియన్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ బై ది ప్లాంట్స్. సో ఈ న్యూట్రియన్స్ అంతా సాయిల్లో నుంచి వాటర్ నుంచి ఏంటంటే ప్లాంట్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి అండ్ animals is the plant. Animals is the plants and this cycle continues. So మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ న్యూట్రియన్స్ ఏవైతే వచ్చాయో అవి ప్లాంట్స్ గ్రో అవ్వడానికి యూజ్ అవుతాయి. ఆ ప్లాంట్స్ ఏంటంటే animals తింటాయి and animals use it for the human being. So this kind of cycle will be continue. మనకి మరణం వచ్చాక అంశం అనేది లేదు. This is a recycle process. So the matter is a recycle. So matter means for the dead body. So the dead body is a recycle, not a destroy. So మనకి ఇక్కడ destroy కాదు, it's a recycle. So nothing is a wasted in nature. So మనకి ప్రకృతిలో ఏది మనకి పనికిరాని అనేసి ఉన్నదన్నమాట. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ యూస్ఫుల్ ఇన్ నేచర్. సో let us discuss the ecological balance of the earth. So nature maintains a balance between nutrient cycle. So మనకి nutrient cycle నుంచి so balance చేస్తుంది nature. So like the carbon cycle. So from carbon cycle, carbon from dead organism return to soil and atmosphere. So మనకి ఈ dead body నుంచి ఏంటంటే మనకి what we call so ఈ సాయిల్ కి అండ్ వాట్ ఇట్ కాల్ అట్మాస్ఫియర్ కి కార్బన్ ఎంరిచ్మెంట్ జరుగుతుంది. లైక్ నైట్రోజన్ సైకిల్, నైట్రోజన్ సైకిల్. సో ప్రోటీన్స్ బ్రేక్స్ డౌన్ ఇన్ ది నైట్రోజన్స్ అండ్ కార్బన్స్ దట్ హెల్ప్స్ ది ప్లాంట్ గ్రో. సో మనకి ప్లాంట్ గ్రో అవ్వడానికి నైట్రోజన్ హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఫుడ్ చైన్ కంటిన్యూ లైక్ స్కావెంజర్స్ లైక్ వర్చర్స్ ప్రివెంటింగ్ డిసీజ్ స్ప్రెడ్. సో మనకి ఈ రాబందులు ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏదన్నా మనం ఫస్ట్ ఒకటి ఇమేజ్ చూసారు కదా, ఆ ఇమేజ్ ప్రకారంగా ఏదైనా అనిమల్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది అనుకోండి. సో దట్ ఇమాజిన్ దట్ అనిమల్ ఈస్ సమ్ డిసీజ్. ఆ అనిమల్కి ఒక డిసీజ్ ఉందనుకోండి. సో ఈ రాబందులు ఏం చేస్తాయంటే ఆ అనిమల్ యొక్క డెడ్ బాడీని తినేస్తాయి అనమాట. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ డిసీజ్ స్ప్రెడింగ్ అనేది తగ్గుతుంది. అదర్వైజ్ if there is a no scavenger like vultures, so vulture not is scavengers లేకపోతే there is a scope of what we call the spread of the diseases. So మనకి the disease will be spread to the water, air and all this kind of format. So where this scavenger will be placed this goes in the form of food chain. So food chain ద్వారా okay here death prevents us. So there is a overpopulation. Imagine that. So as of now we are having 144 crores population and all. So imagine that there is a no death in India. Death లేకపోతే ఒక last 50 years నుంచి మనకి death లేకపోతే so population should be 500 crores. So మనకి 500 crores population ఉన్నప్పుడు imagine. So the lot of issues will be arising. The death prevents from the overpopulation. మనకి ఎక్కువ population ఉన్న కదా కంట్రోల్ చేసుకుంటాం. So here if we don't have death your population, so 500 crores population size of the India is a 500 crores. All kind of scarcity will be available. All the natural resources will be scarce. మనకి natural resources అనేసి సబ్సెట్ ఉన్నాయి. Imagine that in Mahatma Nation it can be 500 huge economic, ఎక్కువ economic value and can't take it common meat like village. So village our production లో ఎక్కువ లేదు. What death will prevent the overpopulation and resource conservation. సో మనకి ఈ రిసోర్సెస్ అనేది సొసైటీలో ఉండాలన్నా వాటిని మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. సో దేర్ ఇస్ నో సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ లైక్ ల్యాండ్, వాటర్ అండ్ రోడ్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వాటి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ వేర్ దేర్ విల్ బి నో సస్టైనబిలిటీ ఫర్ ది ఫ్యూచర్ జనరేషన్. సో భవిష్యత్తు తరాలకు లేకుండా మనం ప్రస్తుత తరంలోనే ఎంజాయ్ చేసి ఉన్న రిసోర్సెస్ అనేసి అండ్ ఆల్ ఇట్ విల్ బి హ్యాస్ ఏ ఇంపాక్ట్
అది నెక్స్ట్ జనరేషన్. సో మనకి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా సో ఈ రిసోర్సెస్ స్కార్సిటీ అనేది చాలా ప్రభావితం చూపుతుంది. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ అ డిఫికల్ట్ హ్యావ్ ఏ సస్టైనబుల్ లైవ్లీహుడ్. సో లైవ్లీహుడ్ అనేది సస్టైనబిలిటీ ఉండదు బికాస్ there is a no proper natural resources. All the natural resources are isolated and ecological imbalance. So imagine that there is a no depth in the India or in the world. So a lot of ecological imbalance is there. So మనకి ఈ పర్యావరణ అసంతులితం అనేది అవుతుందన్నమాట. There is no balance. So where all these kind of problems will be arranged. So industries will and the transportation of vehicles, all these things will be increases. So there will be lot of issues. So without that, ecosystem will be collapsed. So మనకి అర్థం లేకపోతే what is not మనకి మన పర్యావరణం మొత్తం దెబ్బతింటుంది. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు తీసుకుంటే కదా సో every work which we have a different way. So the only way we can and so here that అనేది మనకి natural. So you have to get some philosophical insight regarding the death. Let us discuss the some philosophical insights on the death. So here many traditions approach this natural cycle. So చాలా మనకి traditions ఏంటంటే ఈ natural cycle గా వచ్చింది. So let us first see Hinduism. So Hinduism ప్రకారంగా మనకి ఎప్పుడైతే మనం body according to whenever we attach the death, so the body returns to the 5 elements. It is called as a Panchabhutas. So all you are aware about this Panchabhutas. So like earth, water, fire, air and space. So ఇక్కడ ఈ 5 Panchabhutas లో మన బాడీ అనేది కలిసిపోతుంది. So మనం ఏం చేస్తాడు లైఫ్ గా పోస్తాడు. సో వేర్ ఇట్ విల్ బి it will be direct to earth and someone will be through fire. So ఏదో ఒక ఫామ్ లో మనకి ఇక్కడ ఈ డెడ్ బాడీని ఎన్విరాన్మెంట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. సో let us have some Buddhism perspective. So as per Buddhism perspective, so impermanence మనకి impermanence అనేది చెప్తుంది. అనేక is a universal truth of the Buddhism. So Buddhism ప్రకారంగా మనకి what is called impermanence. So nothing is a permanent in the world. So everything will be in a change. Everything is a universe, including your mental state, physical body and the environment is a subject to change. So మన mental state కానీ physical body కానీ and environment కానీ ఎప్పుడు స్టాటిక్ గా ఉండదు. It will be always dynamic. It will be changes. So మనం డెత్ అయిపోయినా కూడా after death also where our body will be changed into the some other substance. So that is what Buddhism also tells about this. What is called death. So in ecology, the life and death are a continuous cycle. So ecological paramount తీసుకుంటే life and death అనేది రెండు continuous. So nature shows what you are only transformation. So మనకి nature ఏం చేస్తుందంటే so what you are only transformation. మన బాడీ one dead body నుంచి మనకి న్యూట్రియన్స్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వేర్ ఇట్ విల్ బి యూజ్ ఫర్టిలిటీ టు ది వాట్ ఇట్ కాల్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఆల్ ద ప్లాంట్స్ గ్రోత్ అనిమల్స్ విల్ బి హార్బీ ప్లాంట్స్. సో ఇలా మనకి మన బాడీ నుంచి అల్టిమేట్లీ మనకి రిటర్న్స్ వస్తుంది. సో హియర్ we have balance of life. So nature's balance works together. Earth, growth, decay, renewal. ఇవన్నీ మనకి balance of life. సో పుట్టినప్పటి నుంచి సో డెత్ అయిన తర్వాత renewal, how the it is recycled and all this thing. So for example, the soil becomes a soil, the soil becomes a forest. సో మనకి ఒక చెట్టు పడింది అనుకోండి, ఆ చెట్టు ఏమవుతుందంటే ఫారెస్ట్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే చెట్టు పడినప్పుడు వాటి విత్తనాలన్నీ స్ప్రెడ్ అవుతాయి కదా. సో వేర్ the remaining plants will be came out in this peripheral area. Or the people are also out to us, so where it needs to be forest and forest supposed to be life again. So మనకి ఇక్కడ ఏది అర్థం ఉండదు. సో ప్రతి ఒక్కటి రీసైకిల్ అవుతుంది. Okay, the final thought is in a nature
డెత్ ఈజ్ నాట్ డిస్ట్రక్షన్. డెత్ అనేది డిస్ట్రక్షన్ కాదు. సో ఇట్ ఈస్ రీసైకిల్, రెన్యూవల్ అండ్ కంటిన్యూటీ. మనకి డెత్ అనేది అసలు కాదు, మనకి ప్రతి ఒక్కటి రీసైకిల్ అవుతుంది, రెన్యూవల్ అవుతుంది అండ్ కంటిన్యూటీ. సో మనకి బతకాల్సిన ఒకటి. సో వే అవర్ బయోడైవర్సిటీ, మన బయోడైవర్సిటీ అనేది ఒక పరివర్తన అనేది అండ్ కంక్లూజన్. మంచి వీడియో పట్టుకోవాలి, ఫోటోస్ వద్దు. సో మనం ఈరోజు చెప్తున్న టాపిక్ ఏమంటే మరణం తర్వాత జీవితం ఎలా ఉంటుంది, అసలు మరణం తర్వాత జీవితం ఉంటుందా ఉండదా, ఏనా? సో దీని గురించి ఒకసారి డిస్కస్. సో మనిషి అనేవాడు పుట్టినప్పటి నుంచి ఒక నిజం మాత్రం ఖచ్చితం, మనిషి ఎలా అయితే పుడతాడో చావడం కూడా ఖచ్చితమని మనిషికి తెలుసు. సో మనిషి అనేవాడు జన్మించినప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉంటాం, మనిషి అనేవాడు మరణించాక చాలా బాధతో చాలా కష్టంతో ఉంటాం. మరి మనిషి అనేవాడు మరణించిన తర్వాత అతని జీవితం ఎలా ఉంటుంది, అతను అక్కడ నుంచి ఏం జరుగుతుంది అని రకరకాల గ్రంథాలు రకరకాలుగా చెప్పారు. బైబిల్ కావచ్చు, ఖురాన్ కావచ్చు, భగవద్గీత కావచ్చు, హిందూ మత గ్రంథాల్లోని గరుడ పురాణం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా నానా రకాలుగా చెప్పారు. సో ఆ గ్రంథాలను కూడా ఏమేమి చెప్తున్నాయి దీని గురించి, దాని గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో హిందూ ధర్మంలో తీసుకుంటే గరుడ పురాణముల గురించి మరణం తర్వాత జీవితం ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి క్లారిటీగా చెప్పడం జరిగింది. అసలు గరుడ పురాణం అంటే ఏమంటే విష్ణువు యొక్క వాహనం ఏమంటే గరుడు. ఒకరోజు గరుత్మంతుడు విష్ణు మహామూర్తి గరుడు ఇద్దరు కూడా పైనుంచి చూసుకుంటారు అంట, భూలోకాన్ని కూడా. భూలోకంలో ఏమేమి జరుగుతుంది అని చూసుకుంటారు. కింద పుట్టినప్పుడేమో అందరూ సంతోషంగా ఉండి, చనిపోయినప్పుడేమో చాలా మంది బాధపడతారు. అది ఎవరు చూస్తారంటే గరుత్మంతుడు చూస్తారు. అప్పుడు స్వామిని అడుగుతారు అన్నమాట, స్వామి పుట్టినప్పుడేమో చాలా సంతోషంగా ఉంటారు, చనిపోయినప్పుడేమో జనులేమో అందరూ కూడా కష్టపడి చాలా రోదన అనుభవిస్తున్నారు స్వామి, ఏమి దీనికి కారణము? మరణం తర్వాత జీవితం ఎలా ఉంటుంది స్వామి అని గరుత్మంతుడు విష్ణు మహామూర్తిని అడగడం జరుగుతుంది. అప్పుడు విష్ణు మహామూర్తి గరుత్మంతుడికి ఇలా వివరిస్తాడు మొత్తం కూడా. సో మనిషి యొక్క కర్మ పట్టించి, మనిషి యొక్క పాప పుణ్యాలు పట్టించి అతని జీవితం అనేది నిర్ణయించబడుతుంది. ఎప్పుడంటే మనిషి మరణించిన తర్వాత అతని జీవితం అనేది నిర్ణయించబడుతుంది. సో రూపాయిలో మనం ఇక్కడ అనుభవించేది 30 పైసల జీవితం మాత్రం అనుభవిస్తున్నాం. మిగతా 70 పైసల జీవితం అంతా కూడా మరణం తర్వాత అనుభవిస్తారని కొన్ని గ్రంథాలు స్పష్టంగా చెప్తాము. పదమూడులో దీని గురించి కూడా క్లారిటీ చెప్పడం జరిగింది. దేహినోసిన్ యహ దేహే కౌమారం యవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తిర్ ధీరస్తథా మహ్యపి అని చెప్పడం జరిగింది. దాని మీనింగ్ ఏమంటే ఈ శరీరంలో బాల్యం, యవ్వనం, వృద్ధాప్యం వచ్చినట్లే ఆత్మ మరో శరీరాన్ని పొందుతుంది, దేవుడు దీనిపైన విచారించడు అని అర్థం. సో ఇంకోటి తీసుకుంటే అధ్యాయం 2 శ్లోకం 23 తీసుకుంటే నైనం చిందంతి శస్త్రాన్ని నైనం దహతి పావతః నచైనం హృదయం త్యాపో నశేషో యతి మారుతః అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏమంటే ఆత్మలో ఆయుధాలు పోయలేదు, అగ్ని కాల్చలేదు, నీరు తడపలేదు, గాలి ఎట్టనివ్వదు అని దాని మీనింగ్.
అది ఖురాన్లో తీసుకుంటే సూరా అల్ జల్జాజ్లో చెప్పడం జరిగింది. కొమన్ యమల్ మిస్కాలా ధరతిన్ కరణ్ యురహ వా మన్మల్ మిస్కాలా ధరతిన్ షర్రన్ యరహ అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏమంటే అనుబంధం మంచి చేసిన వాడికి దేవుడు మంచి చేస్తాడు, అనుబంధ చెడు చేసిన వాడికి కూడా దేవుడు చెడే చేస్తాడు. ఓకేనా? సో పుట్టినప్పుడు నుంచి మన జీవితం సాగించేటప్పుడు ధర్మంగా ఉండి ఒకరికి ఇబ్బంది పెట్టకుండా మంచిగా బతికితే దేవుడు అనేవాడు కూడా మనకు జీవితం అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనకు మంచిగానే స్వర్గ ప్రాప్తి చేస్తాడు దేవుడు అనేవాడు. ఇది ఖురాన్లో క్లారిటీగా చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా ఖురాన్లో తీసుకుంటే అఖిరత్ అంటే మరణం తర్వాత జీవితం అని, యోమల్ కియామా అని అంటే తీర్పు దినం అని, జన్నత్ అంటే స్వర్గం అని, జహన్నమ్ అంటే నరకం అని. సో దీనిల గురించి కూడా క్లారిటీగా చెప్పడం జరిగింది. సో బైబిల్లో తీసుకుంటే మనము తీర్పు దినం అని, స్వర్గం అని, నరకం అని, సో మనిషి అనేవాడు తన జీవితం అయిపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందని క్లారిటీగా బైబిల్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో భగవద్గీత తీసుకుంటే శ్రీకృష్ణుడు ఒకసారి అర్జునుడికి ఇలా ఉపదేశిస్తాడు. సో మనిషి అనేవాడు మనిషి పాత బట్టలు విసిరేసి కొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్లు ఆత్మ కూడా పాత శరీరాన్ని విడిచి కొత్త శరీరాన్ని ధరిస్తుంది అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే పునర్జన్మ అంటాం. ఓకే, ఆత్మకి మరణం లేదు. ఆత్మ అనేది మనిషి శరీరాన్ని ఎలా మారుస్తుందో మనం ఎలా అయితే బట్టలను మారుస్తామో సేమ్ ఆత్మ కూడా శరీరాన్ని మారుస్తుంది తప్ప ఆత్మకి నిజమైన అంతమంటూ ఏది లేదు అని ప్రతి ఒక్క గ్రంథాల్లో కూడా క్లారిటీగా చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా గరుడ పురాణం అంటే దీని గురించి ఇంకా క్లారిటీ చెప్పడం జరిగింది. సో మనిషి అనేవాడు చనిపోయిన తర్వాత 1వ దినం నుంచి 13 రోజుల వరకు అతని జీవిత కాలం ఎలా ఉంటుంది అని గరుడ పురాణంలో దీని గురించి క్లారిటీగా చెప్పడం జరిగింది. సో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తే గరుడ పురాణంలో ఆత్మ శాశ్వతం, శరీరం నశిస్తుంది కానీ ఆత్మ చనిపోదు, ఆత్మ తన కర్మల ప్రకారము ప్రయాణం చేస్తుందని చెప్పారు. సో ఆత్మ అనేది మనిషి అనేవాడు చనిపోయిన తర్వాత ఆత్మ అనేది యమలోకానికి ఎలా ప్రయాణం చేస్తుంది అని కూడా గరుడ పురాణంలో క్లారిటీగా చెప్పారు. సో దాని గురించి చెప్తే మనము మరణం తర్వాత ఆత్మను తీసుకెళ్ళడానికి దూతలు వస్తారు. ఆ దూతలు మనం ఏమంటామంటే యమదూతలు అంటాం. సో యమదూతలు మరణం తర్వాత ఆత్మను తీసుకోవడానికి వస్తే ఆ ఆత్మను యమధర్మరాజు ముందుకు తీసుకెళ్తారు. తర్వాత అక్కడ మనిషి చేసిన పాప పుణ్యాల ప్రకారము అతను స్వర్గానికి పోవాలన్నా లేకపోతే నరకానికి పోవాలన్నా అని అక్కడ నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనకు ఎలా అయితే జడ్జి ఉంటారో మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తే మనమైతే కోర్టుకి ఎలా అయితే వెళ్తామో సిమిలర్గా అక్కడ కూడా మనం తప్పు చేసినా కానీ ఒప్పు చేసినా కానీ కోర్టులో వెళ్తాము. ఆ కోర్టులో జడ్జి ఎవరంటే యమధర్మరాజు. సో యమధర్మరాజు ఏం చేస్తారంటే జడ్జి చేయడం జరుగుతుంది. మంచి వాళ్ళకి స్వర్గాన్ని పంపించినట్లు, చెడు చేసిన వారికి నరకాన్ని పంపించేటట్లు అక్కడ నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. సో మళ్ళీ 13 రోజుల ప్రయాణం అనేది ఆత్మ చేపడుతుంది. సో 13 రోజుల ప్రయాణం ఎలా చేపడుతుంది ఆత్మ అనేది? సో మరణం తర్వాత మొదటి 10 నుంచి 13 రోజులు ఆత్మ భూమికి దగ్గరగా ఉంటుందని చెప్పారు అక్కడ. సో కుటుంబ సభ్యులు చేసే శ్రాద్ధ కావచ్చు, పిండ ప్రదానం కావచ్చు ఆత్మకు శాంతి కలిగిస్తాయి. సో 1 నుంచి 13 రోజుల పాటు ఆత్మ అనేది తన కుటుంబాన్ని వదిలిపోదు. తన మనుషుల్ని, తన అయిన వాళ్ళని ఆత్మ చూస్తూ ఉంటుంది మొత్తం కూడా. కానీ అది మనకు కనిపించదు. ఓకేనా? దీన్ని బట్టి చూడమంటే ఇక్కడ మనం ఒక పాయింట్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఆత్మకు చావు లేదు. ఓకే, మళ్ళీ 10 నుంచి 13 రోజులు అయిపోయిన తర్వాత వివిధ రకాల నరకాలు ఉంటాయి అక్కడ అంతా కూడా. ఏ నరకాలంటే వాడు అబద్ధం ఆడినా, హింస చేసినా, ఒకరికి అన్యాయం చేసినా, ఆత్మహత్య చేసినా కానీ దానికి అక్కడ పాపాలకు నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. సో పుణ్యాలు అనేవి చేస్తే వాడు ఆటోమేటిక్గా స్వర్గానికి పోవడం జరుగుతుంది, పాపాలు చేస్తే వాడు ఆటోమేటిక్గా నరకానికి పోవడం కూడా జరుగుతుంది. సో మళ్ళీ వాడు పుణ్యం చేసినవాడైతే మళ్ళీ కూడా పునర్జన్మను కూడా అనుభవించడం కూడా జరుగుతుంది. బైబిల్లో కూడా తీసుకుంటే హెబ్రీలో 9:27లో మనిషి ఒక్కసారి చనిపోతాడు, ఆ తర్వాత తీర్పు ఉంటుంది అని బైబిల్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో మనిషి అనేవాడు చనిపోయిన తర్వాత సో
అందరూ కూడా ఒక లోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ అనేది తీర్పు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో తీర్పు అంటే ఏమి? వాడు మంచివాడా చెడ్డవాడా, వాడు ఎటువంటి వాడు తప్పులు చేశాడు, ఎటువంటి వాడు పాపాలు చేశాడు, ఆ పాపాలకు తగ్గట్టు వాడికి అక్కడ తీర్పు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది బైబిల్లో చెప్పిన మాట. అదే బైబిల్లో ఇంకో వాక్యం తీసుకుంటే, నేను పునరుత్థానం మరియు జీవము, నన్ను విశ్వసించు వాడు చనిపోయినను బతికును. ఎవరైతే దేవుని పట్ల నమ్మకం, దేవుని పట్ల నిజమైన విశ్వాసం కలిగి ఉంటారో, అది విష్ణు మహామూర్తి కావచ్చు, శివుడు కావచ్చు, యేసుప్రభు కావచ్చు, అల్లా కావచ్చు, ఎవరైతే దేవుని మీద నమ్మకం పెట్టి తన పనిని తాను నెరవేర్చుకుంటూ వెళ్తాడో అతనికి స్వర్గంలో ఒక స్థానం ఉంటుంది. దేవుడిని కాదని దానికి మీనింగ్ ఏమంటే, అధర్మాన్ని పాటించి పాపం పట్టినప్పుడు వాడు ఆటోమేటిక్ నరకానికి కూడా వెళ్తాడు. ఇది మనిషి చనిపోయిన తర్వాత జరిగే ప్రయాణం ఇదంతా కూడా. ఓకేనా? Shante
మనకి దేవాసార్ చెప్పినట్టు 30% దాని మీద 70% అంతా 30% మన చేసే మంచి నిలబెట్టి ఉంటుంది. సో అందరూ కొంచెం దిగువలు కోపాలు పక్కన పెట్టి అందరితో హ్యాపీగా కొంచెం మంచిగా ముందుకు వెళ్తే ఆ 70% అనేది చాలా బాగుంటుంది. లేదంటే జాగ్రత్తగా 30% హ్యాపీగా స్పెండ్ చేయండి. I am from BCA session. Today's topic is really depends upon workers after death. ఈ మంచి నింపించిన తర్వాత మళ్ళీ మండేసాడు మళ్ళీ తర్వాత ఏమైందని చెప్పి ఈరోజు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సార్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు, కోర్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే తప్పు చేసిన వాడు లోపలికి, తప్పు చేసిన వాడు బయటికి. సో వాడు 30% మట్టి ఎంజాయ్ చేస్తాడు, తర్వాత ఆఫ్టర్ 70% వాడు ఏమేమి కర్మాలు చేస్తాడు అని చెప్పి బయట తెలుస్తాడని చెప్పి సార్ చెప్పాడు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. చెప్పినట్టు మనం బ్రతికున్నంత కాలం మరి धीरे से धीरे अच्छे काम कर को अच्छा नाम कमाने चाहिए तो मरिए बात जन्नत हासिल होती है. क्या भी पाप करेंगे सरकार सबके साथ अच्छा मिलजुल को है तो जन्नत हासिल होती. कारण में सबको ठंडी समझाएंगे इन्हें बुलाए रखा इन्हें वरदा చావు అనేది మనిషి లాస్ట్ కాదు, దాని తర్వాత కూడా ఆత్మ వన్ ఫామ్ నుండి ఇంకో ఫామ్ తీసుకుంటుంది. మనిషి బతుకున్నప్పుడు కంటే చనిపోయినప్పుడే ప్రకృతికి ఎక్కువ హెల్ప్ చేస్తాడు. మనిషి డీకంపోజ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా అది ప్లాంట్స్కి అంతా హెల్ప్ అవుతుంది. మళ్ళీ దేవేంద్ర సార్ కూడా చెప్పినట్టు మనం బతుకున్నప్పుడు దేవుడి మీద, చుట్టూ జనాల మీద, మన గురువుల పైన ఎంత గౌరవం పెట్టుకొని మనం ఎంత మంచి పనులు చేస్తే మన చావు తర్వాత కూడా మనకు అంతే మంచి లైఫ్ ఉంటుంది.